हाँ जी स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक ते बुक खोल लो जिहदे विच आपां जीएसटी पढ़ांगे। जीएसटी जिहड़ा चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होंदी है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। तो जीएसटी नूं जानन तो पहला आपां नूं सब तो पहले ये जानना चाहिए है कि जीएसटी की हिस्टरी की है। सब तो पहले तो ये सब तो जरूरी है कि जीएसटी अपने देश के विच ही सब तो पहला आया कि जीएसटी दूजे देशों आया ही नहीं कि सब तो पहले आप ही इंट्रोड्यूस किया कि नहीं, ये कदों इंट्रोड्यूस किया, ये सारी जानकारी आपको होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है जीएसटी का चैप्टर पढ़ने, ठीक है। सब तो पहले जो जीएसटी आया फ्रांस के आया सीगा ते 1954 के, ठीक है। तो उस तो बाद 160 कंट्रियां ने इनू अडोप्ट किया तो इंप्लीमेंट किया, जिहदे विचों कनेडा, सिंगापुर, इटली, ठीक है, आस्ट्रेलिया, स्पेन, ये सारी एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। हुण आपां अपने इंडिया की जर्नी पढ़ांगे कि इंडिया दे विच जिहड़ा जीएसटी आया वो किवें किवें स्टैप राही आया ते किने सब तो पहला इंट्रोड्यूस किया सी, किने नहीं किया सी, ये सारी गल्लां आपां इहदे विच पढ़ांगे। सब तो पहला प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी सैटअप की सी कि ड्राफ्ट मॉडल लिआंदा सीगा जीएसटी का, ठीक है। जिहदे विच उस तो बाद 2004 दे विच कलकर टास्क फोर्स, ये भी एक तरह की कमेटी सी जिन्हां ने अपने जीएसटी को इंप्रूव करने वास्ते इंप्लीमेंटेशन लियांदी। उन्होंने कहा कि करंट टास्क दे विच स्ट्रक्चर दे विच अपना जीएसटी लियांदा जाए, बट फिर की होया 2006 विच अनाउंसमेंट करती यूनियन फाइनांस मिनिस्टर श्री पी चंद्रमन ने 2006-07 के बजट दे विच, जिहदे विच कहा कि असी जीएसटी नूं 1 अप्रैल 2010 दे विच इंट्रोड्यूस कर देंगे। फाइनांस मिनिस्टर ने कहा 2006-07 के बजट दे विच, ठीक है। बट की होया कुछ कारण सीगे जीएसटी नूं नहीं आ पाया, ठीक है। तो फिर 2014 दे विच कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट्स विच बिल इंट्रोड्यूस किया गया सी लोक सभा च, जिहदे विच बिल की हो गया सीगा, पास हो गया सीगा। 122 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन दे विच बिल पास हो गया सीगा। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ जीएसटी बिल पास इन लोक सभा बट नॉट पास इन राज्य सभा। लोक सभा च पास हो गया सी बट राज्य सभा च पास नहीं होया। ਤੇ फिर की होया 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ अगस्त 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ अमेंडमेंट बिल वाज पास, राज्य सभा ने भी पास करता, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया सी, एक्ट बन गया सी 101 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सितंबर 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, ठीक है। फिर उस तो बाद 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर रहा सी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी, जीएसटी कंपनसेशन बिल 4 सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेचर बार पास इन लोक सभा, ठीक है। फिर 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ 4 सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेचर रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिल्स टर्न्ड इनटू एक्ट। तो फाइनली अपना जो 1 जुलाई 2017 ਨੂੰ जीएसटी आ गया सीगा। ते ये डेट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि 1 जुलाई 2017 ਨੂੰ अपना जीएसटी आया सी, ठीक है। तो हुण आपां जीएसटी चैप्टर पढ़ांगे कि टैक्सेस 2 टाइप के होंदे ने, एक हुंदा डायरैक्ट टैक्स, एक की हुंदा इनडायरैक्ट टैक्स। डायरैक्ट टैक्स हुंदा, एक की हुंदा इनडायरैक्ट टैक्स। ਜਿਹੜਾ डायरैक्ट टैक्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਸੀਐਸਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਟਰਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਆ जीएसटी ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ जीएसटी, ठीक है। ਤੇ ਟਾਈਪ ਆਫ जीएसटी ਕੀ ਹੈ, 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ सीजीएसटी ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ एसजीएसटी ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ आईजीएसटी। जो सीजीएसटी ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ एसजीएसटी ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ आईजीएसटी ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। बट ये की है कि सेंट्रल ते स्टेट जिहड़ा सीजीएसटी हुंदा है ओदी ट्रांजैक्शन सेम स्टेट दे विच होवे तां उहनूं आपां सेंटर ते स्टेट कह दिंदे आ, जो सीजीएसटी ते एसजीएसटी दे विच आंदा है। जदों आपां एक गुड्स उसे स्टेट दे विच ही आपां सेल ते परचेज करदे आ तां उहनूं आपां इत्थे की लगाने आ सीजीएसटी ते एसजीएसटी। जिवें पंजाब दे भी गल करा तो पंजाब दे विच लुधियाने तो अमृतसर अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा या खरीद रहा तो उत्थे सीजीएसटी ते एसजीएसटी लगेगा। अगर मैं वही गुड्स
ਕਿਸੇ ਆਊਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ IGST। ਤੇ ਜਿਹੜਾ IGST ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਰ, ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਲਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ GST ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸੈਟਸ। GST ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ GST ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗੀ, ਇਹ GST ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ GST ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਟੈਕਸਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ GST ਦੇ, ਇੱਕ 0%, 5%, 12%, 18% ਤੇ 28%। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 0% ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 5% ਕਾਮਨ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 12% ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 18% ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟਸ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ 28% ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਇੱਕ GST ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਪੁਟ GST, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ GST, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ GST ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪਰਚੇਜ਼। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਏਗੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਇਨਪੁਟ CGST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਇਨਪੁਟ SGST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ। ਅਗਰ ਉਧਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸੋਹਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਇਨਪੁਟ IGST ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕੈਸ਼ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ, ਜੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼, ਜੇ ਬੈਂਕ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਂਕ, ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਚਾਹੋਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਜੇ ਐਸੈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੈਟਸ, ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਡਸ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਮਤਲਬ CGST ਤੇ SGST ਦੋਨੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IGST ਇਕੱਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲ ਤੇ ਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ IGST ਲੱਗਣਾ। ਅਗਰ
ਉਧਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੈਟਰਸ। ਡੈਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈंने ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ। ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੰਟਰਾ ਤਾਂ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਇਨਪੁਟ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਆਈਜੀਐਸਟੀ, ਤੇ ਇੰਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਈਜੀਐਸਟੀ। ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀਜੀਐਸਟੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਟੂ ਡੈਟਰ ਕੈਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਕਰਤੀ ਡੈਬਿਟ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ एंट्री की ਹੁੰਦੀ ਹੈ रिवर्स हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, आपको क्लास अच्छी लगी, ठीक है।